ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో టెట్ మరియు డిఎస్సి, టీజీటీ మరియు పీజీటీ మొదలైనటువంటి ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగ పరీక్షలు రాస్తున్నటువంటి నా ప్రియ మిత్రులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. నేను మీ డాక్టర్ జేఎస్పి రాయుడు. Good morning, one and all. Today, I am going to analyze the PGT Social Studies question paper. In that question paper, in earlier session, in part 1, I analyzed the question number from 161 to up to 180. In this session, we will analyze the remaining 20 questions from 181 to 200. Friends, if you want more videos regarding to the previous paper analysis, you visit our channel, Dr. JSP Education channel. You will find more videos regarding to the social studies methodology. Friends, so we'll go for class. Question number 181. See, identify the books written by the Amartya Sen among the following. So friends, in this analysis process, I am using bilingual language for the benefit of the Telugu medium students also. Right. So here they asked about the Amartya Sen books. So here option 1, choice of techniques, development as a freedom under Das Capital. Second one, development as a freedom, collective choice under social welfare, choice of techniques. Third one, choice of techniques, the spirit of capitalism under development as freedom. Fourth one, development as freedom, the spirit of welfare and social contact theory. So here friends, easily we will find here in option 1, they have given that book Das Capital. This Das Capital book was written by the Karl Marx. Right? So this is not a related answer. So social choice of techniques and development as freedom, both books was written by the Amartya Sen. The choice of techniques, the book was wrote by the Amartya Sen in the year 1960. In the same way, development as freedom, the book was published in 1999. So these both books was written by the Amartya Sen. Here Das Capital was written by the Karl Marx. So first is not related to the answer related to that question. Second one is the development of freedom, collective choice and social welfare and choice of techniques. So all books are written by the Amartya Sen. Right friends, here please see option number 3, choice of techniques, so written by Amartya Sen. The spirit of capitalism, this book was written by the Max Weber. So especially the spirit of capitalism, the book brought the good name to the Max Weber. So development as freedom is written by Amartya Sen. So here development as freedom, the spirit of welfare, the social contact theory. So this is the belongs to the Rousseau. See,
Here in three options, different writers are there. So the correct answer is the 2. Development as freedom, collective choice, and social welfare and choice of techniques. So go for 182 question. 182 question. Choose the wrong statement. Here we need to read the question carefully. So wrong statement. Choose the wrong statement from the following. First option is the economics deals with the poverty, standard of life and money. So this is the correct one. Economics deals these things: poverty, standard of life, money. You will get the knowledge if you read the economics. And second question is the second option is the political science deals with the citizenship, democracy, responsibilities of the citizen. So we will get the knowledge if you read the political science. See, third one, sociology deals with the evaluation of religions, Renaissance, and concept of Herodotus. Basically, so if you hear the name of the Herodotus, is the father of history. Father of history. We will get the knowledge regarding to the religions and Renaissance. In this type of concepts, we will get the knowledge with the help of the history. So sociology not deals these things. And fourth one is the geography deals with the population, resources, and transportation. So with the help of the geography, we will get the knowledge regarding to the population, resources, and transportation. So here, first one, second one, fourth one is correct statements, but second one is the wrong statement. Here also they asked the wrong statement in the following statements. So 182 answer is 2. So go for next question 183. 183 friends. So one of the following is a correct sequence related to the steps in 5E model. Basically, the 5E model is the part of the constructive learning 5E model lesson plan. Is proposed by the Roger Baby. Formulated the 5E model learning. So in that 5E model, we have 5 steps. First one is the engage. Second one is the explore. Third one is the explain. Fourth one is the elaborate. And fifth one is the evaluation. So these are the 5 steps. With the help of these 5 steps, when the teacher uses when the teacher teaches the lesson with the help of these 5 steps, so students will get the knowledge. So here see, third answer is related to the option. So engage, explore, explain, elaborate, and evaluation. So this is the direct bit. Answer is 3. Here the sequence order is not in correct way. Here engage, explain, explore, elaborate, and evaluation. So second one is the explore. So answer is 3. Go for 184 question. In social studies, this learning approach provides encouragement among the students on self-regulatory, self-mediated, and self-aware. So here they have given 4 options. First one is the constructive approach. Second one is the collaborative approach. Third one is the 5E learning model. Fourth one is the deductive approach. See, question జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. In social studies, this learning approach provides encouragement among the students on self-regulatory and self-mediated and self-aware. అంటే తనకు తాను తెలుసుకునే విధంగా, తనకు తాను నియంత్రణ చేసుకునే విధంగా, తనకు తాను అర్థం చేసుకునేటువంటి విధంగా ఈ కింది ఏ విధానం అనేది ప్రధానంగా విద్యార్థులను మోటివేట్ చేస్తుందని చెప్పేసి మనకు ప్రధానంగా
చెప్పడం జరిగింది. హియర్ దే ఆర్ గివెన్ 4 ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ వన్ కన్స్ట్రక్టివ్ లెర్నింగ్. కన్స్ట్రక్టివ్ అప్రోచ్ ప్రధానంగా ఏం చెప్తుందంటే స్టూడెంట్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ హీ విల్ గెట్ ద నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ రీడింగ్. అంటే పిల్లవాడు తను ఏదైతే చదువుతున్నాడో వాడే సొంతగా చదవగలడు. హీ విల్ అక్వైర్ ద నాలెడ్జ్ బై హిజ్ ఓన్ వే. వాడే సొంతగా చదవగలడు, వాడే అర్థం చేసుకోగలడు. సో అని కన్సెప్ట్ లెర్నింగ్ అనేది చెప్తుంది. ఉపాధ్యాయుడు అనేవాడు కొద్దిగా సలహాదారుడుగా ఉంటే సరిపోతుందని చెప్తుంది. కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్లో ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటూ నేర్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇదో 5E మోడల్ లెసన్ ప్లాన్ మనం పైన డిస్కస్ చేసుకున్నాం. డిడక్టివ్ అప్రోచ్లో ఈ విధంగా ఇట్లాంటి ఎంకరేజ్మెంట్ కానీ సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ, సెల్ఫ్ మీడియేటెడ్, సెల్ఫ్ అవేర్ అనేది ఎక్కడ కూడా మనకు ఉండదు. ఇది మనకు ప్రధానంగా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అప్రోచ్లో మనకు కనిపిస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ప్రధానంగా మనకి కన్స్ట్రక్టివ్ అప్రోచ్లో మనము ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. గో ఫర్ 185. క్వశ్చన్ నెంబర్ 185. The steps preparation, presentation, comparison, association and generalization and application are essential to follow the social studies teacher to prepare this plan. Social study teacher or any teacher, it is very essential to prepare different type of plans in school. First one is the year plan. Second one is the unit plan. Third one is the lesson plan. While preparation of the year plan, we need to take some important components like number of days, periods in year, co-curricular activities, leaves availed to the teachers, examinations, dates. We need to take the consideration while preparing the year plan. So here there is no data regarding to these items, and you go for a unit plan. While preparing the unit plan, if you want to prepare the unit plan, we need to take the length of the unit, total number of periods to completion of the unit, total periods to complete the unit. So we need to take the consideration while preparing the unit plan. So second one is the year plan is not related to the answer. So next, lesson plan. So these are the steps: preparation, presentation, comparison. These are the steps as given by the Herbart. He conducted the experiment and he prepared some of the steps. These steps are very useful for teacher to preparation of the lesson plan. If the teacher follows these steps, students will get the knowledge in a proper way. So these things was told by the Herbart. So these steps are useful to prepare the lesson plan. So this is the direct bit. So remedial plan and institution plan. So institution plans, basically institution plan prepared the headmaster. Remedial plan prepared the teacher. ఎక్కడైతే మన పిల్లలు మన సబ్జెక్ట్లో వెనకబడతారో వాళ్ళ కోసం మనం తయారు చేసేది రెమెడియల్ ప్లాన్ అన్నమాట. రెమెడియల్ ప్లాన్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు ది బ్యాక్వర్డ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో 185 ఆన్సర్ ఈజ్ 2. Go for next question. 186.
A teacher want to conduct a field trip, field visits, cultural activities, educational tours, social science activities, and seminars along with the curricular activities. These will reflect this plan. So this question basically came from the instructional planning. The lesson name is instructional planning. Instructional planning. So here ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుడు ఫీల్డ్ విజిట్స్, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, ఎడ్యుకేషన్ టూర్స్, సోషల్ సైన్స్ యాక్టివిటీస్, సెమినార్స్ అనేవి కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్తో పాటుగా వీటిని కూడా ఇంకల్కేట్ చేయడము ఓకే ఏ ప్లాన్లో చేస్తాడు అని చెప్పేసి ఇక్కడ అడిగాడు. సో హియర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్లాన్ అనేది ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే హెడ్ మాస్టర్ చేసుకుంటాడు. ఇక్కడ హెడ్ మాస్టర్కి సంబంధించింది ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్లాన్. రైట్, ఇక్కడ అడిగింది ఎవరు? టీచర్. రైట్, యూనిట్ ప్లాన్లో మనం చెప్పుకున్నాం యూనిట్ యొక్క పీరియడ్స్ ఎంత, ఎన్ని పీరియడ్లో యూనిట్ కంప్లీట్ చేయాలి, యూనిట్లో ఉన్నటువంటి సబ్ టాపిక్స్ ఏంటి, సబ్ టాపిక్స్ అండ్ పీరియడ్స్ అండ్ రిసోర్సెస్. So we need to take the consideration these three things while preparation of the unit plan. So period plan. So the duration of the period plan is 45 minutes. So here teacher activity, student activity, objectives and specification, what type of TLM he is going to use, what type of teaching method he is going to use, what type of evaluation procedure he is going to use while teaching the lesson. These are the things are essential while prepare the period plan. So here the answer is year plan. ఎందుకంటే ఇక్కడ వార్షిక ప్రణాళిక అనేది ఎందుకంటే కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్తో పాటుగా కోకరికులర్ యాక్టివిటీస్ని కూడా మనం ఎప్పుడెప్పుడు ఫీల్డ్ విజిట్ చేయాలి, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేయాలి, ఎడ్యుకేషన్ టూర్స్ ఎప్పుడు చేయాలి, సోషల్ సైన్స్ యాక్టివిటీస్ సెమినార్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు కండక్ట్ చేయాలనేది మనం ముందుగానే మన ఇయర్ ప్లాన్లో మనం పొందుపరచుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఇయర్ ప్లాన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, హియర్ గో ఫర్ 187 క్వశ్చన్. 187. This activity will help the teacher to know the students' previous knowledge and experience about the lessons. Here in old pattern, according to the Herbartian steps, to test in the previous knowledge, we followed these steps. First one, testing previous knowledge. Second one is the motivation. Third one is the topic declaration. అంటే మనము ఓల్డ్ పద్ధతిలో మనం తీసుకుంటే ఈ మూడింటిని ఆధారంగా మనము విద్యార్థి యొక్క పూర్వజ్ఞానాన్ని మనము తెలుసుకుంటాం. కానీ ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు ఎన్సెఫ్ 2005 ప్రకారం మనం తీసుకుంటే ఫస్ట్ మన క్లాస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత చేయాల్సింది ఏంటంటే పిల్లవాడికి గ్రీటింగ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ మనం చేయాల్సిందంటే మైండ్ మ్యాపింగ్ చేయాలి. థర్డ్ వన్ ఏంటంటే డిక్లరేషన్ ఆఫ్ టాపిక్. So now we need to follow these things to bring the topic from the students. So here they asked this activity will help the teacher to know the students' previous knowledge and experiences about the lesson. So here has given greeting, mind mapping, declaration of the topic, homework. అంటే ఇక్కడ మనకి నూతన విధానంలో మనం ఫాలో అయ్యేటువంటి స్టెప్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే గ్రీటింగ్లో ఫస్ట్ మనం వెళ్ళి పిల్లల్ని పలకరిస్తాం. గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఈవినింగ్, లైక్ దట్ విల్ గ్రీట్ ద స్టూడెంట్స్. ఆఫ్టర్ దట్ మనం ఏదైతే అంశాన్ని మనం విద్యార్థికి తెలియజేస్తున్నామో ఆ అంశానికి సంబంధించినటువంటి భావనలను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ రివర్స్ సిస్టమ్,
సో, ఈ లెసన్ ఇలా చెప్పడానికి మనం దీని గురించినటువంటి విద్యార్థికి ఉన్నటువంటి భావనలను ఒక డిస్కషన్ లాగా పెట్టేసి, వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో, దీన్నే మనము మైండ్ మ్యాపింగ్ అని చెప్పేసి అంటాం. మైండ్ మ్యాపింగ్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఇది ఉపాధ్యాయుడు పాఠ్యాంశం ప్రారంభంలో చేయాలి. అలాగే పాఠ్యాంశం చివర కూడా పాఠం అంతా అయిపోయిన తర్వాత కూడా విద్యార్థులు ఏమి నేర్చుకున్నారు, వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలని ఈ విధంగా మైండ్ మ్యాపింగ్ ద్వారా ఉపాధ్యాయుడు తెలియజేయాలి. సో, ఇక్కడ మైండ్ మ్యాపింగ్ అనేది విద్యార్థి యొక్క పూర్వజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది. సో, ఆన్సర్ ఈజ్ మైండ్ మ్యాపింగ్. రైట్. హోంవర్క్‌లో ఇక్కడ మనం హోంవర్క్ ఇస్తాం పాఠం అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క పూర్వజ్ఞానం తెలుసుకోవడం అనేది ఇక్కడ ఏమీ ఉండదు. నెక్స్ట్ గో ఫర్ 188 క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. 188. A student collected the data from the village on social issues and prepared the reports on it with his peers. Here the teacher adapted this learning approach. A student collected the data from the village on social issues and prepared a report on it with his peers. అంటే ఒక పిల్లవాడు వాళ్ళ యొక్క విలేజ్‌లో నుంచి సామాజిక సమస్యలకు సంబంధించినటువంటి డేటాని కలెక్ట్ చేశాడు. కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళ యొక్క ఫ్రెండ్స్ సహాయంతోటి, పీర్స్ యొక్క సహాయంతోటి, సహ విద్యార్థుల యొక్క సహాయంతోటి ఒక రిపోర్ట్‌ని తయారు చేయడం అనేది జరిగింది. హియర్ ద టీచర్ అడాప్టెడ్ దిస్ లెర్నింగ్ అప్రోచ్ అని చెప్పేసి అడిగారు. ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుడు ఏ లెర్నింగ్ అప్రోచ్‌ని ఫాలో అయ్యాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళని అడగడం అనేది జరిగింది. సో హియర్ దే హావ్ గివెన్ 4 ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ది activity oriented, lecture oriented, demonstration oriented and playway oriented. See, in lecture oriented, here there is no possibility to collect the data. There is no possibility to student to collect the data. There is no possibility activities to do the activities. So here student is in passive mode. Teacher is in active mode. Student is a passive mode. But here student is not passive mode. He collects the information on social issues in that particular village and he prepared the report, and here some activity has done, right? So third one is the demonstration oriented. So demonstration oriented means here student demonstrate any experiment, student demonstrate any model. సో ఇలాంటివి మన డెమోన్స్ట్రేషన్ కిందకు వస్తాయి. ప్లేవే ఓరియంటెడ్ అంటే ఆటలకు సంబంధించిన అంశాలు ఏమీ ఇక్కడ మనకి లేవు. సో కాబట్టి ఇక్కడ పిల్లవాడు కొన్ని పనులు చేశాడు. విద్యార్థికి కొన్ని సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనేవి రావడానికి ఉపాధ్యాయుడు ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈజ్ ద కంప్లీట్లీ యాక్టివిటీ ఓరియంటెడ్. దిస్ ఇస్ ద సూటబుల్ ఆన్సర్ ఫర్ 188 క్వశ్చన్. సో గో ఫర్ 199 క్వశ్చన్. 189. In the stage of concept mapping, the student will learn new things and meaningful discussions will be taken place among students with the teacher. See, this is basically question frame from the concept mapping. In concept mapping, for implementation of the concept mapping, we are having the 4 steps. First one is the presentation of the abstractions. Is the first step. Second one is the propositional stage. This is the second one. Third one is the application. Fourth one is the closure. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కాన్సెప్ట్ మ్యాప్లో ఉపాధ్యాయుడు ఏం చేస్తాడంటే
ఆ యొక్క అంశానికి సంబంధించినటువంటి వివిధ భావనలను విద్యార్థుల నుంచి తెలుసుకొని దానికి ఒక ముగింపు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక కంక్లూజన్‌కి రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. సో, దాన్నే మనం ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ మ్యాపింగ్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఇక్కడ క్వెషన్ ఒకసారి చూడండి. ఇన్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ మ్యాపింగ్ ద స్టూడెంట్స్ విల్ లెర్న్ న్యూ థింగ్స్ అండ్ మీనింగ్‌ఫుల్ డిస్కషన్స్ విల్ బి టేకెన్ ప్లేస్ అమాంగ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ విత్ ది టీచర్. సో, ఎక్కడ విద్యార్థులు ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ మ్యాపింగ్‌కి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్‌ఫుల్ డిస్కషన్స్ అనేవి వాళ్ళు చేస్తారు అని చెప్పేసి అది ఏ స్టేజ్‌లో చేస్తాడు. సో, హియర్ టేక్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద అబ్స్ట్రాక్షన్‌లో ఇక్కడ మనం ఉపాధ్యాయుడు ఒక టాపిక్‌ని డిక్లేర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. టాపిక్. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రపోజిషనల్‌లో హియర్ సో సమ్ డిస్కషన్ విల్ స్టార్ట్. సో, ఇక్కడ చర్చ అనేది ప్రారంభమవుతుంది ప్రపోజిషన్ స్టేజ్‌లో. అప్లికేషన్ స్టేజ్‌లో దాన్ని నూతన సమాజానికి అప్లై చేయడం జరుగుతుంది. క్లోజర్‌లో దాన్ని ముగింపు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో, ఇక్కడ మనకి మీనింగ్‌ఫుల్ డిస్కషన్స్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి అంటే ప్రపోజిషనల్ స్టేజ్‌లో జరుగుతున్నాయి. సో, స్టేజ్ నెంబర్ 2లో అంటే స్టేజ్ నెంబర్ 2 ఆప్షన్ 3లో మనకు జరగడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీనికి 189కి కరెక్ట్ అయినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటంటే ప్రపోజిషనల్ స్టేజ్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో, గో ఫర్ 190 క్వశ్చన్. The teacher organized the classroom with peer discussions, questioning, group works, and with self-learning activities to teach the lesson citizenship and government. Indicated the characteristics of. సో, ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుడు సిటిజన్షిప్ అండ్ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వము పౌరసత్వం అనేటువంటి పాఠ్యాంశంలో భాగంగా పీర్ డిస్కషన్స్ అంటే వాళ్ళు విద్యార్థులు డిస్కస్ చేసుకునే విధంగా, వాళ్ళు క్వశ్చనింగ్ అడిగేటువంటి విధంగా, వాళ్ళు గ్రూప్ వర్క్స్ చేసేటువంటి విధంగా, వాళ్ళు సొంతగా నేర్చుకునేటువంటి విధంగా కొన్ని కృత్యాలు అనేవి చేయించాడు. సో, ఇలాంటి విధానం అనేది దేని కిందకి వస్తుందని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ అడగడం అనేది జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో, హియర్ ఫస్ట్ వన్ is the child centered approach, second one is the content centered approach, third one is the teacher centered approach, and fourth one is the directive oriented approach. Here you go for a child centered approach. ఇక్కడ మనకి child centered approach లో we need to take the abilities of the students. అంటే విద్యార్థుల యొక్క సామర్థ్యాలు మనం తీసుకుంటాం. విద్యార్థి యొక్క మెంటల్ కండిషన్, మానసిక స్థాయిని మనం తీసుకుంటాం. సో, ఇవన్నీ కూడా మనం తీసుకొని మనము విద్యార్థికి యాక్టివిటీస్ అనేది ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది. సో, పిల్లవాడి సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా వాడికి నేర్చుకునేటువంటి విధంగా మనము ఈ యొక్క అప్రోచ్‌ని ఉపయోగిస్తాం. కంటెంట్ సెంటర్డ్ అప్రోచ్‌లో పిల్లవాడికి నాలెడ్జ్ ఎక్కువ రావాలనే కాన్సెప్ట్‌ని ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాం. అప్పుడు మనము విద్యార్థి యొక్క స్థాయి అనే దాన్ని విద్యార్థి యొక్క స్టేజ్ లేక మెంటల్ కండిషన్ అనే దాన్ని మనం కన్సిడర్‌లోకి తీసుకోము. విల్ టేక్ ఓన్లీ కంటెంట్ రిక్వైర్మెంట్. థర్డ్ వన్ టీచర్ సెంటర్డ్ అప్రోచ్. ఇక్కడ టీచర్ యొక్క యాక్టివిటీస్ ఏమి అన్నీ కూడా పిల్లలే చేస్తున్నారు ఇక్కడ. సో, కాబట్టి డైరెక్టివ్ ఓరియంటెడ్. సో, ఇక్కడ కూడా ఇది లేదు. సో, కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే చైల్డ్ సెంటర్డ్ అప్రోచ్‌గా మనము పెట్టుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్‌లో అన్నీ కూడా పిల్లలే సొంతంగా చేస్తారు కాబట్టి విద్యార్థులకి అక్కడ ఉపాధ్యాయుడు అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు, గ్రూప్ వర్క్స్ కావచ్చు, క్వశ్చనింగ్ కావచ్చు, పీరియడ్ డిస్కషన్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఉపాధ్యాయుడు పిల్లలకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 191 క్వశ్చన్. In transacting the lesson, please read the question carefully. Budget and taxation. Budget మరియు పన్నులు. Teacher used the newspaper clippings. First one. Economic journals and magazines in addition to the text. The resources he used here are. ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుడు బడ్జెట్ అండ్ టాక్సేషన్ అనేటువంటి పాఠాన్ని చెప్పేటప్పుడు ఆ పాఠానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారంతో పాటుగా ఆ ఉపాధ్యాయుడు న్యూస్ పేపర్ యొక్క క్లిప్పింగ్స్ని, ఎకనామిక్ జర్నల్స్ అండ్ మ్యాగజైన్స్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆ క్లాస్ రూమ్లో ఉపయోగించి విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించాడు. అయితే ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆయన ఉపయోగించినటువంటి న్యూస్ పేపర్ క్లిప్పింగ్స్ కావచ్చు, ఎకనామిక్ జర్నల్స్ అండ్ మ్యాగజైన్స్ కావచ్చు, ఇవి ఎలాంటి రిసోర్సెస్కి సంబంధించి అని చెప్పేసి అడిగాడు. Friends, here basically resources are two types. First one is the primary resources.
Second one is the secondary resources. Secondary resources. Primary resources అంటే మనం ప్రాథమిక ఆధారాలు అంటాం. సెకండరీ రిసోర్సెస్ అంటే మనం ద్వితీయ ఆధారాలు అని చెప్పేసి అంటాం. ప్రాథమిక ఆధారాలు అంటే మనం ఒరిజినల్ సోర్స్ మనం ఉపయోగించినప్పుడు దాని ప్రాథమిక ఆధారం అంటాం. ఒరిజినల్ సోర్స్ ఎప్పుడైతే టీచర్ ఉపయోగిస్తాడో దాన్ని ప్రాథమిక ఆధారాలు అని చెప్పేసి అంటాం. రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ బడ్జెట్ అనేది మనం తీసుకుంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి బడ్జెట్ని డైరెక్ట్గా బడ్జెట్ సంబంధించినటువంటి మాన్యువల్ బుక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డైరెక్ట్గా ఉపాధ్యాయుడు ఉపయోగిస్తే ఓకే, మంత్లీ ఏదైతే ఉపయోగించారో దాన్ని ఉపయోగిస్తే ఇది ఒరిజినల్ రిసోర్స్ అవుతుంది, ఇది ప్రైమరీ రిసోర్స్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి ఇక్కడ ఉపయోగించింది ఏంటి, ఆయన న్యూస్ పేపర్ క్లిప్పింగ్స్, దానికి సంబంధించిన న్యూస్ పేపర్ క్లిప్పింగ్స్ ఉపయోగించాడు. ఎకనామిక్ జర్నల్స్లో ఆ బడ్జెట్కి సంబంధించినటువంటి ట్యాక్సేషన్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ యూజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే దాని ఒరిజినల్ రిసోర్సెస్ నుంచి ఈ పేపర్లోకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దాన్ని ఏమంటామంటే మనం సెకండరీ రిసోర్సెస్ అని చెప్పేసి అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హిస్టరీలో మనం తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొఘల్ సామ్రాజ్య స్థాపకుడైనటువంటి బాబర్ ఉపయోగించినటువంటి ఆయుధాన్ని మనం డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి విద్యార్థి చూపిస్తే దాన్ని ప్రైమరీ రిసోర్స్ అంటాం. దాన్ని మనం డూప్లికేట్గా తయారు చేసి చూపిస్తే దాన్ని సెకండరీ రిసోర్సెస్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో ప్రైమరీ రిసోర్సెస్, జియోగ్రఫికల్ రిసోర్సెస్, హిస్టారికల్ రిసోర్సెస్, secondary resources. So here the answer is the secondary resources. Fine. Here primary resources కాదు. ఇక్కడ there is no information regarding to the geographical resources. There is no information regarding to the historical sources. So both are wrong. So if we need to decide from first or fourth. So here already we discussed about regarding to the primary and the secondary resources. We got the idea. So what is the primary resource and what is the secondary resource? So based on that discussion I conclude that so the answer is the secondary resources. Okay friends, so go for next question. 192 the teacher has taken the students okay friends, the teacher has taken the students to the marketplaces, dairies, railway junctions and printing press for consecutive learning. These inculcate the following interest among the students. Okay friends, so this question came from the community resources. The lesson name is community resources. So the community resources, we divide the resources in 7 categories: cultural, scientific, historical, geographical, political, social and government based resources. So here marketplaces and dairies and railway junctions and printing press come under the economical resources. There is no geographical resources, there is no historical resources like ports, there is no cultural interests. So these are the wrong answers. సో ఎకనామికల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు పైన చెప్పుకున్నటువంటి అంశాలండి. జియోగ్రఫికల్ ఇంట్రెస్ట్లో మనం తీసుకుంటే మౌంటైన్స్ కావచ్చు, హిల్స్ కావచ్చు, రివర్స్, ఓషన్స్, సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ కమ్ అండర్ ది జియోగ్రఫికల్ ఇంట్రెస్ట్. హిస్టారికల్ ఇంట్రెస్ట్ మనం తీసుకుంటే కోటలు, భవనాలు, శిథిలాలు, శిల్పాలు, కాయిన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి హిస్టారికల్ ఇంట్రెస్ట్లో మనం తీసుకోవచ్చు. రైట్ ఫ్రెండ్స్, go for 193 question. Identify the wrong statement of the following. So here they asked the wrong statement. Educational tourism leads to apply the content knowledge in various related fields by students. And second one is the
Social tourism leads to change the attitude, interest according to the biological environmental development. Third one is the experimental tourism. Experimental tourism is a traditional concept and it is limited as a holiday activity. So environmental tourism brings perfection in the tourist and also procure funds for environmental protection. See here, see the educational tourism అంటే విద్యా పర్యటన అని చెప్పేసి అంటాం. ఇది అప్లై ద కంటెంట్ నాలెడ్జ్ ఇన్ వేరియస్ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్స్ బై స్టూడెంట్స్. అంటే ఇక్కడ విద్యా పర్యటనలో మనం విద్యార్థుల్లో జ్ఞానాన్ని, ప్రజల సంస్కృతులే కాకుండా తరగతి గదిలో నేర్చుకున్న నైపుణ్యాల్ని వైవిధ్యమైన వివిధ పర్యావరణాలు అన్వయించడానికి చాలా సహాయపడతాయి. సో హియర్, so the apply the content knowledge in various related fields by students. So this is the correct one. So social tourism, so సాంఘిక పర్యటన leads to change the attitudes, interest according to the biological environment and development. ఇక్కడ చూడండి, సోషల్ టూరిజం సోషల్ టూరిజంలో మనం ప్రధానంగా తీసుకుంటే లీడ్స్ టు చేంజ్ ద యాటిట్యూడ్, ఇంట్రెస్ట్ అకార్డింగ్ టు ద బయాలజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ డెవలప్మెంట్. సో దీస్ ఆల్సో కరెక్ట్ వన్. సో హియర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ టూరిజం ఈజ్ అ ట్రెడిషనల్ కాన్సెప్ట్. ఎక్స్పెరిమెంటల్ టూరిజం ఈజ్ అ ట్రెడిషనల్ కాన్సెప్ట్ and it is limited to holiday activity. Limited to holiday activity. సో దిస్ ఇస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఎక్స్పెరిమెంటల్ టూరిజంలో ప్రధానంగా మనం తీసుకుంటే పరిశ్రమల్లో కొత్తగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి అనుభవం ఇది. ఈ రకమైన పర్యటన ఆ ప్రదేశపు చరిత్ర, వంటకాలు, అభిరుచులు, సంస్కృతి మొన్న వాటి మీద దృష్టి సారించి మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని ప్రపంచ దేశాల సంస్కృతి సాంప్రదాయాల మేళవింపుతో కూడినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ. సో దిస్ ఈస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ టు ది ఎక్స్పెరిమెంటల్ టూరిజం. So is the wrong statement. Fourth one is the environmental tourism is bring perfection to the tourist and also procure funds for the environmental protection. సో పర్యావరణ అభివృద్ధి కోసం పర్యావరణ పర్యటన అనేది మనకి ఉపయోగపడుతుంది. దీన్నే మనం ఆదరణ పర్యటన అని కూడా అంటాం అన్నమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ది ఎక్స్పెరిమెంటల్ టూరిజం. ఎక్స్పెరిమెంటల్ టూరిజం, రైట్. You go for next 194 question. A social studies teacher organized World Consumers Day, Women Empowerment Day. So by inviting the experts from the concerned field, this activity is said to be. అంటే ఇక్కడ సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు వరల్డ్ కన్జ్యూమర్ ప్రపంచ వినియోగదారుల దినోత్సవము, అదేవిధంగా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ డే మహిళా సాధికారత దినోత్సవం అనేటువంటి వాటిని ఏర్పాటు చేశాడు స్కూల్లో. దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ని, కన్సర్న్ ఫీల్డ్ సంబంధించిన ఎక్స్పర్ట్స్ని ఇన్వైట్ చేశాడు. ఇలాంటి యాక్టివిటీ అనేది దేనికి సంబంధించింది కూడా కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ సంబంధించినటువంటి దానికి సంబంధించింది. కమ్యూనిటీ రిసోర్సెస్. So here bringing the community to the school, taking school to the community, implementation of the orders of the higher authorities, duty of the school teacher. So this is wrong. This is also wrong. Implementation of the orders of higher authorities. ఒకవేళ అలా ఉంటే ఆడ పైన ఇచ్చేవాడు, గవర్నమెంట్ యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం అని చెప్పేసి ఇచ్చేవాడు. సో అది లేదు ఇక్కడ. సో హియర్ ఎక్స్పర్ట్స్ అనేవాళ్ళు సమాజం నుంచి మనకు వస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం అంటే బ్రింగింగ్ కమ్యూనిటీ టు స్కూల్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు. గో ఫర్ 195 క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్ 195 క్వశ్చన్.
To get 100% of enrollment of students, activities you suggested to bring in community to the classroom from following. నువ్వు 100% ఎన్రోల్మెంట్ అనే దాన్ని విద్యార్థులకు సంబంధించి తీసుకొని రావాలంటే ఈ కింది వాటిలో ఏది సజెస్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి అడగటం జరిగింది. సో ఫస్ట్ వన్ ఫీల్డ్ ట్రిప్స్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద స్కూల్ క్యాంపెయిన్, సో థర్డ్ వన్ ఇస్ ద ఎక్స్కర్షన్స్, ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద పేరెంట్ టీచర్ అసోసియేషన్. హియర్ ద ప్రైమరీ డ్యూటీ ఆఫ్ ది parents is to sending their children to school. So when we discuss the issues regarding to the enrollment with parents, so they will take the responsibility to send their children into school. సో ఇక్కడ మనము ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ కావచ్చు, స్కూల్ క్యాంపెయినింగ్ కావచ్చు, ఎక్స్కర్షన్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా 100% లిటరసీని తీసుకుని రావడానికి ఉపయోగపడవు. మనం పేరెంట్ టీచర్ అసోసియేషన్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి మనం ఖచ్చితంగా ప్రాపర్ గైడెన్స్ అనేది, ఇఫ్ ద టీచర్ give the proper guidance to the parents, then they will send their children into schools. So the correct activity is the parent teacher conduct of the parent teacher association meeting in school. So go for 196 question. A class 9th students Ramesh scored 76 marks, okay, in the summative assessment. So but he requested for revaluation after number of valuations in specific intervals of time. If he gets the same marks, then test is said to be this criteria. So this question came from the evaluation, especially qualities of good test. Qualities of good test. Qualities of good test. ఒక ప్రశ్నాపత్రానికి కొన్ని మంచి లక్షణాలు అనేవి ఉంటాయి ఇక్కడ. అంటే రమేష్ అనేటువంటి విద్యార్థికి ఫస్ట్ 76 మార్కులు వచ్చినాయి సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్లో. తర్వాత అతన్ని పేపర్ని అనేక మంది దిద్దినప్పుడు కూడా అతనికి సేమ్ మార్క్స్ అనేవి రావటం అనేది జరిగింది. సేమ్ మార్క్స్ రావటం అనేది జరిగింది. సో కాబట్టి ఈ సిచ్యువేషన్ అనేది ఈ ప్రశ్నాపత్రం యొక్క లక్షణాల్లో దేనికి సంబంధించిందని చెప్పేసి అన్నాడు. సో ఇక్కడ వ్యాలిడిటీ అనేది మనం తీసుకుంటే మనం దేన్ని టెస్ట్ చేస్తున్నామో అదే టెస్ట్ చేయాలి. దేన్నైతే టెస్ట్ చేస్తున్నామో ప్రశ్నాపత్రాన్ని దాన్నే టెస్ట్ చేస్తే దాన్ని వ్యాలిడిటీ అంటాం. దీన్నే సప్రమాణత అని చెప్పేసి అంటాం. రిలయబిలిటీ అంటే విశ్వసనీయత అంటే విద్యార్థి యొక్క ప్రశ్నాపత్రాన్ని మనం ఎన్నిసార్లు కండక్ట్ చేసినా వాడికి వచ్చినటువంటి మార్కులు సేమ్ మార్క్స్ అయి ఉంటే, అదే మార్క్స్ వాడికి వస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే రిలయబిలిటీ అని చెప్పేసి అంటాం. అంటే ఆ ప్రశ్నాపత్రానికి రిలయబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఎప్పుడు రిలయబిలిటీ అనేది ఉంటుందంటే when the question paper in objective mode, when the question paper is in the objective mode, ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు రిలయబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివిటీ, ఉపాధ్యాయులు ఎన్నిసార్లు దిద్దినా ఒకే మార్కులు వస్తే దాని ఆబ్జెక్టివిటీ అని చెప్పేసి అంటాం. ప్రాక్టికబిలిటీ అంటే దాన్ని నిర్వహించడానికి సంబంధించిన సూచనలు, అంటే నిర్వహించడానికి వీలుగా ఉంటే దాన్ని ప్రాక్టికబిలిటీ అని చెప్పేసి అంటాం. సో ఇక్కడ విద్యార్థికి ఎన్నిసార్లు నిర్వహించినా అదే మార్క్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారంటే రిలయబిలిటీ అని చెప్పేసి అంటాం. When the teacher conduct the examination in many times a particular student, but the students will get the same marks in all examinations, all types. So this type of thing is come under the reliability. So next one is the 197 question. 197, go for 197 question. In social studies formative assessment in order to assess the student reflections and participation in the following aspect is used. Formative assessment లో విద్యార్థుల యొక్క రిఫ్లెక్షన్స్ని, విద్యార్థి యొక్క పార్టిసిపేషన్ని ఎక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, సో సి బుక్ రీడింగ్ అండ్ రివ్యూ ఆన్ ఇట్, రిపోర్ట్ రైటింగ్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్, reflection on contemporary issues, preparing a new theoretical problems. So here reflection of the contemporary issues, మనం చెప్పేటువంటి వాటికి సంబంధించినటువంటి మనం ఆ పాఠం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు విద్యార్థి ఎప్పుడైతే దానికి సంబంధించినటువంటి కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అరేంజ్ చేస్తాడో, దానికి సంబంధించినటువంటి
సందేహాలను అడుగుతాడో అవన్నీ కూడా మనకు ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్లో పార్టిసిపేషన్ స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేషన్ సంబంధించినటువంటి దానికి సంబంధించిందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, గో ఫర్ 198 క్వశ్చన్. 198 క్వశ్చన్. A class 10th students Jhansi Rani expressed the future she wants to become social reformer like Jyotira Phule to protect the girl child rights. It is the impact of this objective. ఇక్కడ ఝాన్సీ రాణి అనేటువంటి అమ్మాయి జ్యోతిరా పులే లాగా అవ్వాలి, గర్ల్స్ రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటుంది. became social reformer like Jyotira Phule to protect the girl child rights. It is the impact of this objective. So here this type of things come to the appreciation and sensitivity. Appreciation and sensitivity. So information skills. So there is no here there is no data regarding to the collection of information, preparing the projects, and making the tables based on the information, tables, graphs. If you find this type of things in that question, so you will go for information skills. So here there is no such type of information in that question. So concept understanding. Here some keywords are there: classify, compare, differentiate, analysis, predict, find out the relationship. So this type of things come under the concept understanding. So here application. So application is a separate objective. So here the appreciation and sensitivity in this section, student able to do preparation of the slogans, posters, pamphlets, writing the letters to higher officials, appreciate the good qualities of the people. అప్రిషియేట్ ది గుడ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి అప్రిషియేషన్ అండ్ సెన్సిటివిటీ కిందకి వస్తాయి. కాబట్టి ఈ విధంగా ఆ యొక్క వ్యక్తిలో ఉన్నట్టు గొప్ప లక్షణాలని వీళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాళ్ళలాగా మరి వీళ్ళు కూడా అవ్వాలి, గొప్ప వ్యక్తుల్లా కావాలి అని చెప్పేసి అనుకోవడం అనేది దేనికి సంబంధించిందంటే అప్రిషియేషన్ అండ్ సెన్సిటివిటీకి సంబంధించిందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. గో ఫర్ 199 క్వశ్చన్. ఇన్ సోషల్ స్టడీస్ దిస్ ఎవాల్యుయేషన్ టెక్నిక్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ది growth in social relations and observing changes in the social structure of students group. సో విద్యార్థుల యొక్క గ్రూప్లో సామాజిక సంబంధాలు అనేవి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనే దాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ మనం ఉపయోగించేటువంటి ఎవాల్యుయేషన్ టెక్నిక్ ఏదని చెప్పేసి మనల్ని అడిగాడు. పోర్ట్ఫోలియో అనేది ఏంటంటే విద్యార్థి చేసినటువంటి వర్క్స్ని స్టోర్ చేసేటువంటి ఫైల్ అనమాట. ఇది విద్యార్థి చేసిన వర్క్స్ని స్టోర్ చేసేటువంటి ఫైల్ని పోర్ట్ఫోలియో అని చెప్పేసి అంటాం. ఇక్కడ సోషల్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే ఏముండవు. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి ఒక పోర్ట్ఫోలియో అనేది ప్రిపేర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. రైట్. ఇక సోషియోమెట్రీ, ఇక్కడ మనం సైకాలజీలో కూడా మనం తీసుకుంటాం. సోషియోమెట్రీ అనేది సామాజిక సంబంధాలు ఎంత మేరకు ఉన్నాయి ఓకే అనే దాని గురించి తెలియజేస్తుంది అనమాట. లైక్ అండ్ డిస్లైక్ ఇలాంటి విషయాలు, ఎవరు నీకు లైక్, ఎవరు నీకు డిస్లైక్ అనే దానికి సంబంధించిన విషయాలను మనకు తెలియజేస్తుంది సోషియోమెట్రీ అనేది. మన సైకాలజీలో కూడా వస్తుంది ఇది. anecdotal record that important incidents విద్యార్థి జీవితంలో జరిగినటువంటి ముఖ్యమైన సంఘటనల గురించి చెప్పేది anecdotal record. cumulative record అనేది విద్యార్థి యొక్క ప్రోగ్రెస్ గురించి, కంటిన్యూస్ ప్రోగ్రెస్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ టు అడల్ట్, అంటే చిన్నప్పటి నుంచి వాడి యొక్క ప్రోగ్రెస్, హెల్త్ కండిషన్ కానీ, ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ, ఇలాంటి ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి తెలియజేస్తుందని మనకి క్యూములేటివ్ రికార్డ్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 2. విల్ గో ఫర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. 200 క్వశ్చన్. Identify the statement which is not suitable to the social studies
question papers. See, identify the statement which is not suitable. మన ప్రశ్న చదివేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, సూటబులా నాట్ సూటబులా అనేది జాగ్రత్తగా మన మెథడాలజీలో క్వశ్చన్ని 1-2 సార్లు చదవాలి. చాలాసార్లు చాలామంది అభ్యర్థులు ఈ విధంగా సరిగ్గా చదవక నష్టపోయినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి. స్టూడెంట్స్, రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ 1 or 2 times. Whether the question is asking related answer or not related answer or wrong answer or right answer, like that you need to find out. So here they ask not suitable, not suitable. So first one is the question should be based upon the predetermined objectives of instructions as so far be valid. So is the correct one. Second one is the questions should be vague and ambiguous language. అంటే విద్యార్థికి అర్థం కాని భాషలో కావచ్చు, ఇంకా ఇది వేగ్ లాంగ్వేజ్, అంబిగ్యూస్ లాంగ్వేజ్, అర్థం కాని భాష కావచ్చు. అలాంటి భాషలో మన క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. ద లాంగ్వేజ్ యూజ్డ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ షుడ్ బి క్లియర్ అండ్ అన్అంబిగ్యూస్. లాంగ్వేజ్ అర్థవంతంగా ఉండాలి, అర్థరహితంగా ఉండకూడదు. తప్పనిసరిగా అర్థవంతంగా ఉంటేనే వాడు బాగా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. క్వశ్చన్స్ షుడ్ సూట్ టు లెవెల్ ఆఫ్ ది అటైన్మెంట్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్. తప్పనిసరిగా విద్యార్థి యొక్క స్థాయికి అనుగుణంగా ప్రశ్నలు అనేవి ఉండాలంటున్నాడు. సో కాబట్టి ఆబ్జెక్టివ్స్కి అనుగుణంగా ప్రశ్నలు ఉండాలన్నాడు. సో లాంగ్వేజ్ బాగుండాలన్నాడు, వాడి యొక్క లెవెల్కి అనుగుణంగా ఉండాలన్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్. సో ఆన్సర్ 2. క్వశ్చన్ షుడ్ బి వేగ్, నాట్ వేగ్ అనమాట. అంబిగ్యూస్ లాంగ్వేజ్. సో విద్యార్థికి అర్థం కాని లాంగ్వేజ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇవ్వాలని చెప్పేసి అన్నాడు. ఇది అన్సూటబుల్ ఆన్సర్ అన్నమాట. సో హియర్ ఫ్రెండ్స్ we discussed remaining 20 questions up to from 180 to up to 200. So I hope that this analysis may be useful to you to get some idea regarding to the old question paper, and you will predict the questions in coming TET and DSC. So friends, if you want more videos regarding to the question paper analysis and GT and TGT and PGT, so you visit our education channel, Dr. JSP Education Channel, and you subscribe and join, and you forward the videos to your friends also. They will also get the benefits from our videos. Thank you friend, thank you very much.